Dear students, I am here back with industrialization, its meaning and definitions. As industrial sociology is an important branch of sociology, has been traced to Hawthorne studies conducted by Elton Mayo and his associates between 1924 to 1932. Thus, Elton Mayo, a non-sociologist, has been identified as the father of industrial sociology. The studies in human relations in industry led to the study of industrial management. The most important contribution to the field of industrial sociology was, however, made by Max Weber. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1924 ಮತ್ತು 1932ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮಹನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಧ್ಯದ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇಬರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ನೌಕರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆಲ್ವಿನ್ ಗೌರ್ಡ್ನರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ sociology became firmly established as a part of the curriculum in the most of the universities in USA. Highest proportion of doctoral degrees were awarded in this field during 1945 to 55. Thus, industrial sociology has been now established as an important area of teaching and research. So, let us move towards meaning of industrial sociology. The term industrial sociology includes two terms, industria and sociology. The term industrial means concerning the industry. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. So the word industry is derived from the Latin word industria, which means dexterity and resourcefulness. It is thus clear that industry is that technique under which anything is done efficiently and smoothly. Resourcefulness implies use of machinery, raw material, etc. in an economic manner. Sociology deals with society, and society is nothing but a different name for social relations. Thus, sociology pertains to or deals with social relations. In sociology, all kinds of social relations are studied. It should also be borne in mind this connection that sociology is a scientific study employing scientific methodology and techniques in its study of social relations. ಸೊ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಕೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜ್, sociology is about social relationships, the network of relationships we call society. It is quite apparent from this definition that sociology is a science of social relations. If there is a group of persons who have no relation between them, such a group would fall beyond the purview of sociology. The most important characteristic of application of sociology in the field of industry, however, is the sociological attitude towards industrial organization. ಸೊ ಮೆಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ರವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜಾಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. In the words of William Fons, what sociology has to offer to the student of industrial social organization today is not a body of laws of social behavior, but rather a particular perspective or a special way of looking at the world of work. So ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. So the concept of industry and sociology become clear from the above discussion. ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯಂತೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. The concept of industrial sociology is a compound of these two concepts. In industrial sociology, social relations specially connected with industries are studied. Of course, these relations are studied by scientific techniques employed in sociology. In modern world, the industrial domain has expanded infinitely and its problems which have come into being only on account of expanded industry. For example, the problem of slums is a direct outcome of industrial expansion. Thus, we can say that industrial sociology is a direct outcome of modern industrial expansion. So, ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಶಾಖೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. An examination of some important definition of industrial sociology will further clarify its meaning. According to Charles B. Spaulding, industrial sociologists center their interest upon the social organization of the workplace, including the pattern of interaction between people who are responding to each other in terms of their roles in working organizations of the workplace. Including the pattern of interaction between people who are responding to each other in terms of their roles in work organization or whose behavior is being affected by those roles. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ್ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಅಂತರ್ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, union organization. According to Miller, the form industrial sociology is substantive. Area of general sociology which might more accurately
be termed the sociology of work organizations or the sociology of economy. According to Parker, Brown and others, industrial sociology is concerned with how the economic subsystem is related to other subsystems, how the subsystem is structured in terms of particular work organization and roles, how persons fit into those roles. ಸೊ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ the adjective industrial implies the application of sociological theories and methods to one segment of society, which is the one concerned with the economic function of producing and distributing the goods and services which society requires. ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು J.H. Smith, industrial sociology is concerned with industry as a social system, including those factors, technical, economic, political, which affect the structure, the functions and the changes in the system. J.H. ಸ್ಮಿತ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶ, ಎರಡನೇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ, ಮೂರನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. This definition of industrial sociology is wider than the preceding definitions. It includes industrial area as a social system, factors influencing it, its structure, role and factors of change in the field of industrial sociology. In brief, industrial sociology is a particular branch of sociology in which the organization, structure, functions and implicit social relationships of industrial and economic systems are studied. So ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಮಿತ್ ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು, ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಓರೆಹಚ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು.